آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. یہ عنوان ہے اور یہ عنوان ہم نے اس لیے آج لیا ہے کہ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پیر ایسے ہیں، کچھ فقیر ایسے ہیں، کچھ صوفی ایسے ہیں کہ جو کہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرید ہو جاؤ، ہمارے آستانے پہ آ جاؤ، 1 مہینہ ہمارے آستانے پہ رہو تو ہم تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائیں گے، تمہیں انبیاء کی زیارت کروائیں گے، تمہیں صحابہ کی، اولیاء اللہ کی زیارت کروائیں گے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی زیارت کروائیں گے. تو یہ عنوان آج میں نے لیا ہے اپنے لیکچر کا. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے جب ابتدا کی اپنی نبوت کی دکان جب اس نے کھولنی چاہی تو اس نے سب سے پہلے جو سٹینڈ لیا تھا وہ پیری فقیری سے لیا تھا. وہ لوگوں کے اندر ایک صوفی مشہور ہو جاتا ہے اور فقیر مشہور ہو جاتا ہے، صوفی مشہور ہو جاتا ہے، مرشد کریم مشہور ہو جاتا ہے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ابتدا کرتا ہے اپنی دکان کی تو وہ زیارات کے نام پر ابتدا کرتا ہے. ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ آپ کو یاد رہنی چاہیے یہ بات کہ مرزا غلام قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ سن 1900 کے اندر کیا تھا. سن 1900 کے اندر مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس سے پہلے مرزا غلام قادیانی تدریجاً اپنے دعویٰ جات کو فروغ دیتا رہا. وہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ایک صوفی پیر فقیر کے نام سے مشہور ہوتا ہے اور اپنا حلقہ احباب جو ہے نا اکٹھا کرتا ہے اور یہ دائرہ کار وسیع ہوتا ہے. پھر وہ محدث بنتا ہے، وہ لوگوں کے اندر مجدد بنتا ہے اور مجدد سے بھی پھر آگے بڑھتا ہے. تو وہ پہلے جناب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر جناب ذلی اور بروزی نبی ہونے کا، پھر حقیقی نبی ہونے کا، پھر نئی شریعت والا نبی ہونے کا، اور آگے جا کے وہ خدا کا بیٹا ہونے کا، خدا کی بیوی ہونے کا، اور آخری دعویٰ اس کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود خدا ہوں. تو یہ ہمارے لیکچر آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، اور جو ہمارا نیا یوٹیوب کا چینل آیا ہے دا لاسٹ پرافٹ، اس کے اوپر آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو اپنی نبوت کی جو ابتدا کی تھی وہ پیری فقیری اور صوفیت کے رنگ کے اندر کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات کرنے اور کروانے کے دعویٰ جات کے اوپر کی تھی. میرے سامنے یہ کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی تذکرہ. یہ تذکرہ وہی کتاب ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے کشف ہوتا ہے، میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ پاک سے میں امور دنیا اور امور دنیاویہ جو ہے نا موصول کرتا ہوں. تو یہ مرزا غلام قادیانی کے تمام جو اس قسم کے جو دعویٰ جات تھے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی وحیاں شیطانی وحیاں تھی، وہ اس تذکرہ کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. اور یہ آپ کو مرزیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی یہ کتاب مل جائے گی. اس کے اگر ہم صفحہ نمبر 1 کے اوپر جاتے ہیں، صفحہ نمبر 1، یہ میرے سامنے صفحہ نمبر 1 کھلا ہے. اچھا، یہاں پہ تذکرہ کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، اور مرزا غلام قادیانی ابتدا ہی یہاں سے کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اور یہ بات ہے جناب 1861 کے قریب کی. 1861 کے قریب، جب کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ تو سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ 1839 یا 1840 کے اندر مرزا قادیانی کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ 1861 کی بات ہے. 20-22 سال کا تھا مرزا قادیانی کہ جب اس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.
मिर्जा कादियानी कहता है कि अवाइल अयाम जवानी में एक रात मैंने रोया में देखा कि मैं एक आलीशान मकान में हूँ जो नहायत पाक और साफ है और इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और चर्चा हो रहा है। मैंने लोगों से दरियाफ्त किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा है। यहाँ पे स्वाद लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नहीं लिखा, लेकिन मैं दरूद पाक पूरा पढ़ रहा हूँ। ये स्वाद लिखना हराम है, नहीं लिखना चाहिए। ये स्वाद ऐन रे ज़्वाद ये नहीं लिखना चाहिए, पूरे पूरे ये लिखने चाहिए। दुआया कलिमात ये होते हैं। उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया, चुनाचे मैं दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसके अंदर चला गया और जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। ये किससे खुश हो रहे हैं? मिर्जा कादियानी से, जिसने नबूवत का दावा किया। और ये ख्वाब देखी है मिर्जा कादियानी ने, ये बात ज़हन में रखिएगा। बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बेहतर तौर पर मेरे सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल और मलाहत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरशफ़क़त और पुरमोहब्बत निगाह मुझे अब तक याद है। तो ये वाक़या आगे पूरा लिखा हुआ है, सफ़ा 2, सफ़ा 3 और सफ़ा 4 पे जाके ये वाक़या ख़त्म होता है। इसको पढ़ लीजिएगा और इस किताब में दीगर जगहों के ऊपर भी आपको ये ज़ियारतें मिलेंगी। कभी मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैंने फ़लाँ नबी की ज़ियारत की, हज़रत ईसा मूसा, फ़लाँ सहाबा, फ़लाँ औलिया अल्लाह, इस किस्म के वो मुकाशफ़ात, इल्हाम और ख्वाबें यहाँ जिक्र की गई हैं। सेम यही कहानी आजकल के कुछ सूफ़ी, कुछ पीर कर रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा मशहूर नाम है फैसलाबाद के सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार। उनका तो यही कहना कि आइए मेरे पास 1 महीना तक मेरे पास रहें आप और मैं आपको ज़ियारतें करवाता हूँ। और इसका नाम इन्होंने रखा है अताएं। मुझे अताएं होती हैं और इनकी हालिया एक किताब आई है वारसे फ़क्र, जिसके अंदर वही सारी बातें हमें मिलती हैं जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों के अंदर मिलती हैं। और जो तज़किरा है तो तज़किरा को एक साइड पे रख लें और दूसरी साइड पे लसानी सरकार की वारसे फ़क्र को रख लें कि आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। वही इल्हामात, इल्का और हम कलामियाँ अल्लाह पाक से आपको मिलेंगी कि अल्लाह पाक ने मुझे फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे यूँ फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे यूँ फरमाया। तो बहरहाल ये ज़ियारतें जो करने करवाने का ये जो खेल है ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने शुरू किया था और आज तक ये सिलसिला जारी है। ऐसे जैली पीरों से आप बाखबर रहें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कोई इतनी आसान काम नहीं है जितना आसान इन पीरों फ़कीरों ने आजकल झूठे जैली पीरों फ़कीरों ने कर दी है। अव्वल तो पीर और मुर्शिद बनना बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है। आजकल तो हर गली मोहल्ले का एक पीर है, तो पीर और फ़कीर होना कोई इतना आसान काम नहीं है कि जितना इन लोगों ने बना लिया। बहुत अमल, बहुत रियाजत, बहुत इबादत करने के बाद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने के बाद और कुरान और हदीस का वसी इल्म दीन हासिल करने के बाद और उसके ऊपर अमल करने के बाद फिर शायद कहीं पे वो रुतबा और मर्तबा आता है कि बंदा किसी दूसरे की रुश्तो हदायत कर सके और वो पीर बन सके। सबसे बड़े पीर तो आजकल के उलमा हैं। असल में ये हमारे जो उलमा हैं असल में पीर तो ये हैं, लेकिन आजकल के जली पीर बहुत से मंजरे आम पे आ चुके हैं। अल्लाह महफूज रखे। और ये ज़ियारतें करने करवाने का ये जो खेल रचा रहे हैं अल्लाह पाक इससे महफूज रखे। बस इतना है कि हमारे जो सामईन हैं उन्हें यही दर्स देना है, ये पैगाम देना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहुत बड़ा आती है। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़ियारत की कोशिश ना करें, लेकिन ये ज़रूर हम आपको अर्ज़ करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आमिल हों, कुरान और हदीस के आमिल हों, कुरान और हदीस के ऊपर अमल करें। जब इसके ऊपर अमल करेंगे तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो वो ख्वाब में अपनी ज़ियारत करवा दें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ सुना, जो कुछ हमने सुनाया, अगर इसमें कोई गलती कुताही हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। इस पैगाम को खूब शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।